नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या ते देशवासियों को बधाई दी। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास विच वख-वख सियासी, समाजिक ते धार्मिक शख्सियतां वल्लों श्रद्धांजलि भेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्गी बादल दे जाण नूं देश लई वड्डा घाटा दस्सिया। चोण कमीशन वल्लों 10 मई नूं होण वालीआं चोणां दौरान वोटरां दी सहूलत लई मोबाइल ऐप्स विकसित। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वल्लों देश भर विच सेहतमंद अते स्वच्छ भोजन समग्री विकसित करन लई 100 फूड स्ट्रीट प्रोजेक्टां दी समीक्षा। ते गुरदासपुर पुलिस वल्लों सरहद पारों नशे ते हथियारां दी तस्करी विच शामिल कौमांतरी गैंग दा पर्दाफाश। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या ते बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र मौके मैं दुनिया भर में रह रहे नागरिकों और भगवान बुद्ध के पैरोकारों को दिलों बधाई ते शुभकामनावां दिंदी हां। दया के प्रतीक भगवान बुद्ध ने सानू ज्ञान, सहनशीलता और सदाचार का मार्ग दिखाया है। उन्हां दा सरल ते प्रभावी उपदेश सानू प्रेम, सच और अहिंसा के मार्ग ते चलण की प्रेरणा दिंदा है। महात्मा बुद्ध का जीवन संजम और अनुशासन की एक सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्हां दीआं सिक्ख्यावां अज भी मनुखता का मार्गदर्शन करदियां ने। आओ इस पवित्र मौके ते असीं भगवान बुद्ध दीआं सिक्ख्यावां नूं अपने मन, वचन, कर्म ते आचरण विच धारण करिए ते एक गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण की दिशा विच काम करिए। श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त ते साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास विच अज वड्डी गिणती विच केंद्रीय मंत्री, अकाली दल के नेता, वर्कर, सियासी, समाजिक ते धार्मिक जथेबंदियां दे आगू शामिल होए। इस मौके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्गी बादल नूं श्रद्धांजलि भेंट करदिआं कहा कि बादल साहब का जाना देश लई वड्डा घाटा है। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल जमहूरीयत की राखी लई एमरजेंसी दौरान विरुद्ध चट्टान वांग खड़े रहे। इमरजेंसी की बात हो, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था मगर मेरी पार्टी के बड़ों से मैंने सुना प्रकाश सिंह बादल अकाली दल में चट्टान की तरह इमरजेंसी के खिलाफ खड़े रहे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। कारगिल युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो या आतंकवाद की परछाई हो, हर जगह पे बादल साहब ने आसमान जितने ऊंचे व्यक्तित्व को ढाल की तरह देश के हितों के साथ खड़ा पाया। बादल साहब का जाना समूचे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि भेंट करदिआं कहा कि प्रकाश सिंह बादल ने समाज सेवक वजों लंबा संघर्ष करके देश की खुशहाली विच वडमुला योगदान पाया। पंजाब की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए अपना योगदान दिया। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जी को हम श्रद्धांजलि देने आए हैं। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत लोकतंत्र की सबसे छोटी पंचायत सरपंच से शुरू कर वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। केवल उन्होंने राजनीति नहीं, संपूर्ण पंजाब के लिए, यहाँ के किसान, मजदूर, वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए एक लंबा संघर्ष किया और अपने बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी, कामरेड हरदेव सिंह अर्शी, हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी समेत कई उगियां राजनीतिक ते धार्मिक शख्सियतां ने लंबी विखे अरदास मौके स्वर्गी बादल नूं निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ G20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 31 ਵਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 25% ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਮੇਲਨ 2023 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਫਰਾਂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਲਿਤ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੇਟ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਟਸ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 100 ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੇ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੋਧ ਲਈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ PhD ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲੱਭ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਧ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 1100 ਤੇ 1200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਹਿਕਮੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ NRLM, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ PMAY ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,87,135 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 61,219 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 6,18,376 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ 6,79,595 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 9.90% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DIG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਤੇ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੌਤੀ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਰਗ ਮਨੀ, 6 ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਪਨ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਮੇਡ ਦੇ ਵੈਪਨ ਤੇ 4.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। सूचना ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਡਮੁੱਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ, ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਤਿਆ ਟੋਪੇ, ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ, ਮਣੀਰਾਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਲੀ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 53ਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ Y20 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाएं आपको बेगम हजरत महल की कहानी। कहलाती थी वो शान अवध, थी वो रानी स्वाभिमानी। जब दिया अंग्रेजों ने लालच और हुआ नवाब का देश निकाला, हार न मानी बेगम ने और ले आई क्रांति का उजाला। अपने पुत्र को बिठाया गद्दी पर, अब थी बगावत की बारी। झुकी नहीं अंग्रेजों के सामने और बन गई वो क्रांतिकारी। लड़ती रही निडर, रखा अपनी मातृभूमि को सुरक्षित। आत्मसम्मान के बल पर किया लाखों सिपाहियों को प्रेरित। कूद पड़ी आलमबाग के जंगे मैदान में, हुई अंग्रेजों की सभी कोशिशें बेकार। लेकिन जब बढ़ी कैसर बाग की ओर, हार गई जंग, हुई छल की शिकार। कब्जा कर ब्रिटिश राज ने दिया दंड मुक्ति का दिलासा। ठुकरा दिया प्रस्ताव बेगम ने, पहचान गई थी अंग्रेजों का झांसा। गुलामी को किया नामंजूर, आत्मसम्मान नहीं था गंवाना। और साथ लेकर अपनी सेना को हो गई वो नेपाल को रवाना। कमी न आने दी अपनी सैनिकों की देखभाल में और लगा दी अपनी दौलत और संपत्ति। देश और अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा करने में कभी न हुई उन्हें कोई आपत्ति। नेपाल में देह त्याग कर बन गई वो हिंदुस्तानी शान की मिसाल। बेगम हजरत महल छोड़ गई वो एक अमिट छाप और जला गई स्त्री साहस की मिसाल। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।